بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سمر اقبال۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ NA75 ڈسکا سیالکوٹ 4 کے ضمنی الیکشن کے بارے میں ہے کہ اس کے انتخاب کو کالے عدم کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی۔ تو تحریک انصاف کی حکومت نے اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کیوں فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ولاگ کا آغاز کروں، آپ سب دوستوں سے درخواست ہے جو نئے آئے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن آل کا بٹن دبا دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں، شکریہ جی۔ ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بات یہ ہے 19 فروری 2021 کو جب الیکشن کا انعقاد کیا گیا قومی اسمبلی کے حلقہ NA75 ڈسکا میں، تو ڈسکا شہر میں کچھ اس طرح ہوا کہ ڈسکا کے تمام پولنگ اسٹیشن پر پولنگ کا عمل انتہائی سست روی کا شکار تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موٹر سائیکل سوار نقاب پوش لوگ جو تھے وہ مختلف ٹولیوں کی صورت میں پولنگ اسٹیشن کے باہر آ کے فائرنگ کر رہے تھے۔ انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی رینجر، نہ کوئی دیگر ایجنسیاں، سب خاموش تھیں۔ تو اس دوران بہرحال سوشل میڈیا نے اپنا کام کیا، جنہوں نے ان تمام فائرنگ کی اور دیگر وارداتوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا لیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈسکا شہر سے 10 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے گوند کے، وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ایک کارکن شہید ہو گیا۔ اس کے علاوہ 6 سے 7 لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اور تیسری وجہ اس وقت ہوئی جب پولنگ مکمل ہو گیا، گنتی شروع ہو گئی، تو رزلٹ آنے شروع ہو گئے، تو مسلم لیگ نون جیتتی آ رہی تھی ہر پولنگ اسٹیشن سے، اور 337 کے قریب پولنگ کا رزلٹ جو تھا وہ RO صاحب کو مل چکا تھا، اور اس میں سے تقریباً 7000 کے قریب ووٹوں سے وہ الیکشن جیت رہی تھی کہ پھر اچانک 20 سے 23 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ جو رہ گیا تھا وہ آنا بند ہو گیا۔ وہاں مسلم لیگ نون کی تمام قیادت RO صاحب کے آفس میں موجود تھی، جن میں احسن اقبال تھے، جن میں میاں جاوید لطیف تھے، عظمیٰ بہاری تھی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون ضلع سیالکوٹ کے صدر طارق صوبانی تھے، نوشین افتخار MNA کی امیدوار جو مسلم لیگ نون کی تھی وہ بھی وہاں موجود تھی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے اسجد علی ملی جو قومی اسمبلی کے امیدوار تھے وہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب، عمر ڈار صاحب اور عمر مائر، اس کے علاوہ حتیٰ کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی موجود تھی۔ تو رزلٹ رات 2 بجے کے بعد آئے نہیں، مسلسل انتظار ہوتا رہا، تقریباً 4 بجے کے قریب جا کے ایک اپلیکیشن نشین افتخار کی طرف سے دی گئی کہ ہمیں شک ہے کہ یہ جو رزلٹ رکے ہوئے ہیں جو ابھی تک پہنچ نہیں رہے، ہے بھی وہ گاؤں اتنے دور نہیں ہے، تو کہیں رزلٹ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور اس گنتی میں جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے۔ آخر صبح 6 بجے کے قریب 3 مختلف گاڑیوں میں جو پریزائڈنگ افیسرز تھے وہ تشریف لے آئے اور RO صاحب کو انہوں نے رزلٹ تھمایا، لیکن RO صاحب نے وہ رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ پورے حلقے میں پولنگ 35 سے 40% ہوئی تھی۔ 29 پولنگ اسٹیشن پہ 88% کے قریب ٹوٹل پولنگ ہوئی تھی، ووٹ کاسٹ ہوئے تھے۔ اس پر جو ہے وہ شک جو تھا وہ یقین پہ بدل گیا کہ یہ جو ہے یہ وجہ ہے ان لوگوں کے لیٹ آنے کی۔ اور ان سے پوچھا گیا تو ان پریزائڈنگ افیسر سے، تو کسی نے کہا جی دھند تھی، کسی نے کہا جی میری اینک ٹوٹ گئی تھی، کسی نے کہا میری گاڑی جو ہے وہ کہ راستہ بھول گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ کراچی سے تو آنا نہیں تھا، تحصیل ڈسکا کے PP 41 اسی علاقے سے آنا تھا، اس سے کہیں دور کے
इलाकों से जो है ना रिज़ल्ट मौसूल हो चुके थे, लेकिन यही 20 पोलिंग स्टेशन या 23 क्यों थे जहां रिज़ल्ट मौसूल नहीं हो रहा था। उस मौका पर आरओ साहब ने इंतहाई अहम कदम उठाया। उन्होंने रिज़ल्ट जारी करने से इनकार कर दिया और एक हैंड आउट मीडिया के लिए निकाला, और जो वहाँ वाक़या सारा दिन पेश आए फायरिंग के, पोलिंग को रोकने के, इसके अलावा रिज़ल्ट को लेट पहुंचने के 13 घंटे, 20 प्रिजाइडिंग अफसर धुंध में खो जाने के, बक्सों समेत वोटों समेत, वो सारे वाक़यात का ज़िक्र किया। और उस पर आरओ साहब ने जो है ना वो रिज़ल्ट रोक दिया, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और उनके 4 रुकनी पैनल ने बाद इस्लामाबाद में इसकी हेयरिंग करते हुए मुस्लिम लीग नून के वकील सुलेमान अकरम राजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र जो SM ज़फ़र के बेटे हैं, उनकी दलाइल सुनने के बाद और तमाम हक़ाइक़ देखने के बाद ये फ़ैसला सुनाया कि हल्का NA 75 में होने वाली पोलिंग जो है उसको कालेअदम कर दिया गया है, और अब जो है वो 18 मार्च को दोबारा पोलिंग होगी। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जी वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में रुजू करेंगे। कर सकते हैं, उनका कानूनी हक़ है, लेकिन बात यह है तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त कहते नहीं थकते थे जी इमरान खान साहब तो वो लीडर हैं कि जब इंडिया का एक प्लेयर आउट हो गया था तो उसने कहा शक की कुछ देखा इस तरह, तो इमरान खान ने कहा तुम दोबारा आ जाओ बैटिंग करने। लेकिन हाँ साहब, यहाँ तो इंडिया का प्लेयर नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, तो कोई बात नहीं है, मैदान भी है, आपकी पॉपुलैरिटी भी आसमान पे पहुंची हुई है, आपको अपनी आवाम पे, अपने कारकुनों पे यकीन है, तो इलेक्शन दोबारा कराने में हर्ज क्या है। ठीक है, 18 मार्च को इलेक्शन हो जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि कौन मकबूल है या कौन आवाम में मकबूलियत खो चुका है। तहरीक इंसाफ आवाम में मकबूल है या मुस्लिम लीग नून और PDM का बयानिया जो है वो तेज़ी के साथ जो है पाकिस्तान की आवाम के दिलों में घर कर चुका है। इसका फ़ैसला जो है वो बेलाहर आवाम को ही करना है, तो होने दें। लेकिन हाँ साहब के पता नहीं कैसे एडवाइज़र हैं कि जो उनको किस तरह के मशवरे दे रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उन तमाम अफसरान का जिन्होंने धांधली के आलाकार बने, मुर्तकब हुए, इसके मतलब है कि वो उनकी सरगना है, उन अफसरों की, उस DSP जुल्फ़िकार विरक की सरगना है इमरान खान की हुकूमत या उस्मान बुज़दार की। अगर सरगना नहीं है तो फिर इलेक्शन होने में हर्ज क्या है। अल्लाह करे ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को समझ लग जाए कि वो आवाम के फ़लाह के काम करे, महंगाई को काबू करे और आवाम के दिलों में वो मकबूल हो जाए और इमरान खान अपने एजेंडे पे कामयाब हो सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आवाम इमरान खान के जितने एडवाइज़र हैं वो सब इम्पोर्टेड हैं, वो सब बाहर से आए हैं। उनको पाकिस्तान की आवाम के साथ, चाहे वो जुल्फ़ी बुहारी है, चाहे वो शहजाद अकबर है, या इस तरह के सानिया निश्तर है, या कई इस तरह के जितने लोग हैं, ये सब लोग वो हैं जो कई सालों से बाहर रह रहे हैं। ये सब हुकूमत को एंजॉय करने इमरान खान की को पाकिस्तान आए हैं। इन्हें पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इमरान खान साहब, अगर आपने सियासत करनी है तो आपको पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचना होगा, आपको महंगाई को कम करने के बारे में सोचना होगा। सुना है कि पेट्रोल पम्प गिराने के लिए तैयार है, 20 रुपये की समरी ओगड़ा की तरफ से हुकूमत को भिजवाई जा चुकी है। अल्लाह करे कि ये पेट्रोल पम्प पाकिस्तान की आवाम पर ना गिरे और इमरान खान की मकबूलियत जो है वो कम से कमतर होती ना जाए, क्योंकि ये खान साहब को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उनके साथी, उनकी टीम उनके साथ क्या कर रही है। मेरी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह करे जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की जमहूरियत की बेहतरी के लिए हो।
اور पाकिस्तान को अल्लाह ताला मजबूत करे। अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं तो अल्लाह करे इनकी हुकूमत मज़ीद जो है मजबूत हो और इनको 5 साल पूरे करने चाहिए ताकि आवाम को पता चल सके कि खान साहब ने कितना डिलीवर किया है और खान साहब भी जो है वो बाद में कोई बहाना ना बना सकें। ये ज़रूरी है पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।